itself, and then I moved to Bhubaneswar. I completed my plus two, my graduation. I am a bachelor degree in education, B.Ed, and now I am pursuing as a TGT Science in Odisha Adarsh Vidyalaya Sangathan. Okay. So you are already in a very prestigious service. Why you want to join civil services? Ma'am, teachership is known as a noble profession, Okay. but ma'am, I want to work in different sector, in diverse opportunity. In school, I may serve to my children. It's a good thing, ma'am, but the work criteria is limited. I feel there, so I want to connect people from the grassroots level. That's why I want to join Odisha Civil Services. So tell me about something NEP 2020, National Education Policy. National Education Policy, which was headed by Kasturi Ranjan Committee, its main aim to the break the education system 5443 and included education from the like can I explain it in Odia? Yes. मैम एक्चुअली जो आमर रियल लाइफ वर्ल्ड सिचुएशन केमती कनेक्ट करहब आउ पिला केमती मान निज रिजनल लैंग्वेज रे एजुकेशन दवा जमी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आसिला सेटा ता सहित अलाइन होके आछि ताकि पिला बेटर करि परिबे तांको रिजनल लैंग्वेज रे सो एबे हमरा कथि हो कि बहुत सारा कमिटी एंड एक्सपर्ट्स माने कहउछन्दी कि स्टूडेंट्स मानक ऊपर स्ट्रेस अधिक आछे सो एज ए टीचर आपण किछि करिछन्दी केमती जोतिर स्ट्रेस रिड्यूस होबो पिला माने यस मैडम आम स्कूल रे सटरडे रे हमर मॉर्निंग क्लास हुएनी हमर ओएबी रो गोटे रूल अछि हमर पूरा होल डे क्लास चले सटरडे रे पिला मानको कोनसे क्लास निया जायनी सेदिन सीसी एक्टिविटी करा जाय क्राफ्टिंग करा जाय हमर आर्ट टीचर भी अछंती व्हाट्स योर रोल इन दैट मैम आई डू प्रैक्टिकल जेहेतु मु साइंस टीचर मु तांको प्रैक्टिकल करिया चेष्टा कर जेमिति कि सपोज तांकर गोटे एसिड बेस टेस्ट हला मु जाने लैब रो आनकी तांको लिटमस पेपर देखाए तो सने कलर चेंज है सने खुशी हो जांती मैडम मु प्रैक्टिकल मेथड रे पढ़ाई तांको सने पूरा रिलेट करि परंत खुशी रे पढ़ंती घोसिया पिला को पढ़ेनी जे पिला घोसियो ना मैडम तांको बडर लागिवो सने प्रैक्टिकली पढ़िबे तांको जमा बडर लागिबन से खुशी रे पढ़िबे पूरा Okay, so your optional subject is PSI. Okay, so we are now talking that it is an era of poly crisis. Do you aware of that? Yes, ma'am. What is poly crisis? What are the crises? Ma'am, various type of war, like oil issue. These are some of crises that world now facing. War in which countries? केतेटा war चलची है world? वर्ल्ड रे मैम फास्ट वर्तमान जे करेंटली बहुत हाईलाइट होची माने इजराइल एंड यूएसए ईरान एंड एपट यूक्रेन और रशिया दिस अ मेन मेजर वार आई एम अदर थिंग आई विल रीड अबाउट इट What is hormones? Hormone are, ma'am, sir, chemicals that release from different gland of human body and that non-gland, non-doctor, gland rasen, जो मने. One state is highly important and news recently near Iran. That strait. It is a Strait of Hormuz, not a hormone. Oh, sir, sorry, sir, sorry, sir, I unable. Strait of Hormuz. Why it is in news recently? So, Strait of Hormuz is a choke point, major choke point, through which various countries, oil, natural gas, LPG, are passes through it, and it's located Oman and Iran, and there is other country as well, but that is comes under control of Iran, and Iran block it after the war. So this is it's really impact our economy, specifically India. And various changes are going on in geopolitics. Okay, what is the role of India in this changing geopolitics? Sir, India is always stand in non-aligned and multi-aligned. Like India now have established good relation with the USA in order to its economy and technology, and it's also established good relation with Iran itself, because Iran is we have Chabur fort there, we also have some import export there, so we have multi-aligned now India in geopolitics era, and non-aligned like this. And neighborhood fast policy, act of east policy, these are some of initiative by our government, so in order to balance the situations. What is the difference between look east policy and act east policy? Sir, sorry, I will read upon it, sir. Okay. Have you heard SAC? Yes. Is it relevant now? No, sir, that is not relevant now, because there is the meeting is also happening 2-3 or there's a very non-relevant now due to the meeting, and there is a
Not relevant, sir. Actually, I read somewhere it is not relevant. Recently, some countries did not obey the USA orders. Okay, and that association is known as NATO. What the role of NATO some years back? Is it all relevant or irrelevant now? So NATO is a military organization specifically led by USA in order to against the sir actually against Russia ही unofficially ଆମେ କହିବା ସେ Russia against ହିଁ ସେଟା ଥାଏ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ଥାଏ ଯେ attack against one is considered as a attack against all. So what is that article? Article I don't remember, sorry ma'am. କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଟା ଥିଲେ ଜଣକୁ ଯଦି ଆଟାକ୍ କରିବା ତାଙ୍କ ସେ ଭାବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ ହେଲା ଆଉ ଜଣକୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କି ଆଟାକ୍ କଲେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି ଆଟାକ୍ କରିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ନାଟୋ ବଟ୍ ନାଟୋ ରିଲିଭେଣ୍ଟ ଅଛି ସାର୍ ଏବେ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବ୍ରୁସେଲ ବେଲଜିୟମ ତା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ତ ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଟ୍ରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ You told that it's a military organization. ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଲିଟାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ Sure. ସାର୍ yes sir military organization led by USA. So those countries don't have any other cooperation between them. Sir they have cooperation between them. Only No, military other cooperation or organizations. any other cooperation also exists there. Sir that I don't know sir, sorry. No, military organization में other cooperation economic ये सब गुड़ाक तक भीतर चले. ଆଜ୍ଞା sir. तो military organization को भूल जाओ. Okay sir, sorry. Okay, recently India imported crude oil from Russia, also imported crude oil from European countries. What was that controversy? ସାର୍ ୟୁଏସଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ 15 ନା ସାର୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଡେଟ୍ ଜାଣିନି 15 କି 30 ଦିନ ଆମେ ଦେଇଛି ଯେ ତମେ ଆଣିପାର ଯେହେତୁ ଏ ହରମୁଜ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଛି ସାଙ୍କସନ୍ ଆମର ଲାଗିବନି ସେଥିପାଇଁ ରଷିଆଠୁ ବି ଆଣିପାରିବା ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆଣିପାରିବା ଯୋଉ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ କାରଣ ଆମର ବହୁତ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମ ମାକ୍ସିମମ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଆମର ଆସୁଛି କୋଉଠୁ ସେ ଇରାନରୁ ଆଉ ଯୋଉ ଚୋକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଆମର ସ୍ପାଇକ୍ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାଇସ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ବାଲାନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ତ ଆମକୁ ୟୁଏସଏ କିଛି ଦିନ ଛାଡ଼ିଛି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କି ଆମେ ଲାଗିବନି ଆମ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଣିପାରିବା. अच्छा अच्छा तो मैडम के पता हाँ सो तुम कहल कि तुम्हारा education background you are also BEd qualified so have you ever applied for OES exam? Ma'am, then is PG, post graduation. Post Ma'am, after my graduation, I want to join PG, but my father said first कहले कि तो job कर first, financial independent हो, तू निजे जा करियो कर. तापर सर मैम मोर हे गला job, immediately graduation सरला, BEd सरला, और immediate job हे गला. तापर मो जाय. So what you are aware about uncle syndrome, uncle judges syndrome? Have you aware of that? Yes, What is? मैम इट्स एक्चुअली नेपोटिज्म वर्जन ऑफ जुडिशियरी Okay. जोटी कि माने तांको पिल्लांकु माने से माने जुडिशियरी रखंती जोटा कि मैडम ठीक नु हम भाबे जे मेरिट रे एलिजिबल ताकु ही नबा कथा कि मते लागे सेही दिन छोडा होची जे तांकर जे थिबो धर रिलेटिव तांको पुतरा पुओ से सेमानकु माने से जो हायर So पोजीशन. you are admiring that our judiciary is corrupted? नो मैम. Then why? Ma'am, there is syndrome. Some people are corrupted. That does not mean that all judiciary is corrupted. Corrupted. Okay. Okay. So India's another question. India sits to 6th in GDP ranking. So is it hampering our economy and why people are or why economists are still saying India is doing great job in economic arena? Because we are one of the fastest growing economy, 6 to 7% growing economy as compared to Germany and Japan. Those who are somewhere 1% and other are still not growing. मैडम बिस्कुट खाए ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋଟା ହେଇଛି ସରି ସାର୍ ମୁଁ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ସୁଗାର ରହୁଛି ମୁଁ ଖାଉନି ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍. वो अप्रोच टा पूरा इनफॉर्मल हो जाଉଛି ହେଲା ସେଟା ବସ୍ ସେତିକି କହିବ ଯେ नो सर थैंक यू आई एम ओके ଯଦି ବିସ୍କୁଟ ଅଫର କଲି ବା ପାଣି ଅଫର କଲି ଯଦି ପାଣିଟା ମାଗି ପିଇ ପାର କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଫର କଲି ତ ସେତିକି କହିବ ବାସ୍ ଆଉ କହିବ ତାର ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉଟା ପଚାରିଲେ ଯୋଉ ଜୁଡିସିଆରୀ ଉପରେ ତ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେଟା ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ସେ ଆନ୍ସରଟା ସେମିତି ଦେବ ସେମ୍ ଜିନିଷ କହିବ ହଁ କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ୱେରେ କହିବ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟା କ'ଣ ହୁଏ ଯୋଉ ହାଇକୋର୍ଟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜେସ୍ ସିଲେକ୍ସନ ହୁଅନ୍ତି ସେ ପ୍ରୋସେସଟା କ'ଣ ସାର୍ ମାନେ ଯୋଉ କୋଲିଜିୟମ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ସେଟା କୋଲିଜିୟମ ସିଷ୍ଟମ କଲେଜିୟମ ସିଷ୍ଟମ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟାକୁ କରିବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍. in collegiate system for selection of judges for higher judiciary you should
we should make some modification or reform. Negative କହିଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହବ? ତମେ ଜାଣିବେ ଯେ କାହାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ, କାହାର କୁଆଡ଼େ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଓ ସାର୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହବ ତାହେଲେ। ସିନିୟର ବା ରିଟାୟାର୍ଡ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ବସିଥିବେ, ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ବସିଥିବେ, ଏକାଡେମିସିଆନ୍ସ ବସିଥିବେ, And sometimes it is also contempt of court. କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଫ କୋର୍ଟ। Yes, sir, ଯେହେତୁ ma'am. ଇଏ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସେଟା ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ, ତମେ ଯାହା ଆନ୍ସର ଦେଲ। So sir ଯେମିତି କହିଲେ କି ତୁମର informal way of talk ହେଇଯାଉଛି, so ଟିକେ ତାକୁ formal କେମିତି ହବ, because you are not like ତମେ already service ରେ ଅଛ, you are more aware about that. ଅଲରେଡି ସର୍ଭିସ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟର ସର୍ଭିସ ଶିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚାହୁଁଛ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। so Right. ତୁମେ ଟିକେ formal talk ରଖିବ if sir କିଛି present କଲେ, and this is ଆମେ ଯାହା ବି ଏଠି କରୁଛୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାର୍କିଂ କରୁଛୁ, ତ ସାର୍ ଯଦି ତମକୁ ବିସ୍କୁଟ ଅଫର କଲେ ଦେନ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ସାର୍ କି ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସେଇଟା କହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଖାଉନି, ସେମିତି କିଛି ୱାର୍ନିଂ ମ୍ୟାମ୍ ସରି ଏଇଟା ସ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବସ, ନାଇଁ, ସ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବସ, this is ଚେୟାର not ନା ନା ଆଉ ଯିବନି। ଆଉ ଯିବନି, Straight, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହଁ। ବସିବ and ସେଇଟା ଦେଖିବ ଟିକେ। ଦେନ୍ ତମେ ଯେମିତି କହିଲ କି ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ ଏ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍, ମୁଁ କହୁନି ବିଗ୍ ଟାଇମ୍ ନିଅ, ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ନିଅ, ନାହିଁ, ଟିକେ ସର୍ଟ ନାଇଟ୍ ନବ, ଟାଇମ୍ ନବ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଆନ୍ସର ଦବ। ଓକେ, ତ ଯେମିତି ମାନେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ବତୁଛ ୟୁ ଆର୍ ମ୍ୟାଚୁର ପର୍ସନ୍, ୟୁ ଆର୍ ଅଲରେଡି ଇନ୍ ଏ ଭେରି ନୋବେଲ ପ୍ରଫେସନ୍ସ, ସୋ ତୁମେ ସେଠି ଶୋ କରିବ କି ମୁଁ ମ୍ୟାଚୁର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ୟୁର ଶାରୀ ଇଜ୍ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଜଷ୍ଟ କମ୍ ୟୋର ହେୟାର, ସେତିକି ଦରକାର ଟିକେ। ହଁ ମୁଁ ଆସିଲା ହଁ, ବେଳେ ଆସିଲା ହେଲମେଟ ବେଳେ ସେଠି ଟିକେ ନେଇଯାଇଥିବ, ଟିକେ ଯଦି କରିପାରିବ ସ୍କୋପ ମିଳିବ କରିଦବ, ଆଣ୍ଡ ମେ ବି ତୁମକୁ ଶାଢୀ ଉପରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ, ଆସିପାରେ, ହଁ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବ ତ ନା କ'ଣ? ମ୍ୟାମ୍ ସାର୍ ମୋର ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀର ପଶାପାଲି ଟାଇପ୍ର ଶାଢ଼ୀ ଅଛି, ତା ବର୍ଡରରେ କୁମ୍ଭ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍। ସାର୍ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖି କଲର କଲର କ'ଣ? କଲରଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି ଆଉ ବଡିଟା ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି। White ଏଇଟା ମୋ ଅଛି। ମାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ। ହଁ ବୁଝିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ଲାଉଜ କଲର କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ? ବ୍ଲାଉଜ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର। ବ୍ଲାକ୍ ପିନ୍ଧିବନି, ଶାଢ଼ୀକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ବା କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ପିନ୍ଧିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଭଏଡ୍ କର। ଆଜ୍ଞା ହେଲା, କାରଣ ନର୍ମାଲି ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ଟା ଆମେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ସବୁଥିରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ତାର କ'ଣ କି ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଶାଢ଼ୀକୁ ଧର ତମର ଗ୍ରେ କଲର ଯଦି ନା ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିବା ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲାକ୍ ଶାଢୀ ଉପରେ ଟିକେ ପଢିକି ଯିବ, ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଯୋଉ ଇଟ୍ ଶାଢୀ ଅଦରୱାଇଜ୍। ଆଉ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବ ମାନେ ତାର ଟିକେ ଏଇଟା ପଢିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ମାଣିଆ ବନ୍ଧ, ସମ୍ବଲପୁରୀ କୋଉ ଜାଗା, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ପଢିଥିବ, ତମର ଯୋଉଠି ଆସିବନି ହଁ ସରି ସାର୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଆସ। ଫର୍ଦର ନଲେଜ୍ କହି ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉଟା ତମକୁ ମାନେ ସିଓର ଆସୁଛି ସେଇଟାର ଆନ୍ସର ଦବ, ନହେଲେ କହିବ କି ସାର୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର, ଜମା ମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ ଆନ୍ସର ଦବନି, ସେଟା ନେଗେଟିଭ ମାନେ। ବଟ୍ ତମର ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହଉଛି ତମର ପଜିଟିଭ ପଏଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ କହିଦଉଛି, ତୁମର ଭାଷ୍ଟ ନଲେଜ ଅଛି, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ନଲେଜ ଅଛି, ସେଟା ଗୁଡ ଜିନିଷ, ମାନେ ଭଲ ଅଛି। ବାସ୍ ତମକୁ ଟିକେ ଫର୍ମାଲ ଉପରେ ବା ଫର୍ମାଲ କେମିତି ହେଇପାରିବ ଆଉ ୱେ ଅଫ୍ ଟକିଂ ସେଇଟା ଉପରେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବ, ଆଣ୍ଡ ତମ ସିଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ବି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବ। ମ୍ୟାମ୍ କେମିତି ବସିବି? ମାନେ ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ବସିବ, ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଆଉ ଯିବନି, ଆଉ ପଛକୁ ଯିବନି, ନାଇଁ ଆଉ ଯିବିନି। ହଁ ଏମିତି ବସିବ, ନର୍ମାଲ ବସିବ। ଶୁଣ ତମେ ପୁରା ପଛକୁ ବସିଛ ବୋଲି ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଦରକାର ଯିବ, ପଡିବ, ପଛକୁ ବସ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ମ୍ୟାମ୍। ଠିକ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ହାତ ରଖିବୁନି, ହାତ ଠିକ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ତମ ଯୋଉ ଶାଢୀଟା ବ୍ଲାଉଜ ପୁରା ପ୍ରପରଲି କଭର ରହିବ, ହେଲା। ମାନେ ବୁଲେଇ ଦିଅ, ପୁରା ହଁ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବୁଲେଇବ। ଏମିତି ବାସ୍ ଏମିତି ହଁ କାନ୍ଧ ଉପରେ ସେମିତି ବୁଲେଇବ। ରଖିବ, ନର୍ମାଲ ମ୍ୟାମ୍ ଚଳିବ। ମୁଁ ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧି ମ୍ୟାମ୍ ଅନେଷ୍ଟ ହଁ କହିବି, ହଁ ନାଇଁ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶାଢ଼ୀ ମ୍ୟାମ୍ ଅନେଷ୍ଟ କଥା କହିବି ନା, ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧି ଶିଖିନି, ତାପରେ ଯିଏ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଲିଫ୍ଟ କାମ କରୁନଥିଲା, ହୁଁ ଚଢି ଚଢି ଆସିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା 4 ହଁ ଫ୍ଲୋର। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ମ୍ୟାମ୍ ସେଠି ସେଠି ଦେଖିକି ଯିବ, ସେଇଟା ଆମେ କହି କେତେ ଦଉଛୁ। ତାରିଖରେ ଅଛି? 19th of May। 19th। ଆ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଅଛି। ନାଇଁ ସାର୍ ଭ୍ୟାକେସନ ଚାଲିଛି। ଓ ଭ୍ୟାକେସନ, ତେଣୁକରି ସମର ଏବେ ଘରେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଶାଢୀ ପିନ୍ଧ, ଆଣ୍ଡ ତମ କନଫିଡେନ୍ସ ଏପଟେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କହୁଛି, ଏପଟେ ଶାଢୀ ବିଦ୍ୟାଟା ଭଲ ନହେଲା ମାନେ ସାର୍ ଆମର ଶାଢ଼ୀର କିଛି ନାହିଁ ଡ୍ରେସ୍। ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ଯେ ଯେହେତୁ ତମେ ଟିଚର, ହଁ ଯେହେତୁ ଟିଚର ଅଛ, ଆୱାର ଅଫ ଦ୍ୟାଟ୍। ଇଭେନ୍ ଟିଜିଟି ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ଯଦି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିନି ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପିନ୍ଧୁଛି କହିଲେ ଗୋଟେ ଅଡ୍ ଲାଗିବ। ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, କରିଦବ। ଭଲ ଅଛି, ତମ ରାଙ୍କରେ ବି ଆସିପାରିବ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ କମ ରାଙ୍କ ଅଛି, କମ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସୋ ଆମେ କୌଣସି ବି ଷ୍ଟେପ ଏମିତି ଛାଡିବାନି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର କଟିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ସୋ ୟୁ ସୁଡ୍ ପ୍ରିପେୟାର ଫର ଦ୍ୟାଟ୍ ଲେଭେଲ। ମ୍ୟାମ୍ ଓକେ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ମ୍ୟାମ୍ ଅଛି। କିଛି ବ୍ଲକ୍ ମାରିଲି କି ଆଜି? ନାଇଁ ବ୍ଲଫ୍ ହେଲାନି କିଛି, ବାକି ତମର କଣ ହଉଛି ନା, ଯେମିତି ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମାଲ ହେଇଯାଉଛି, କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତଳୁ ପୋତି ଦଉଛ, ହସି ଦଉଛ, ମାନେ ସ୍ମାଇଲିଂ ଇଜ ଗୁଡ ବଟ୍ ଲାଫିଂ ଇଜ ନଟ୍ ଗୁଡ। ଓକେ,
ତ ସେଇ Eye contact ଟା ବି- ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଆଡୁ ତମେ ବୋର ହେଇଯାଉଛ କି ମତେ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ତମେ ବୋର ଶୁଣ ହେଇଗଲଣି ତମ ଅପସନାଲ ଯଦି ଟାଣି ହେଇକି ଅପସନାଲ ପଳେଇଲ ନା ହୁଁ। ଅପସନାଲ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ରିସେଣ୍ଟ ହଁ। ଇଭେଣ୍ଟ ଯେତେ ଚାଲିଛି ବହୁତ ସାରା ଇସ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚାଲିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ବହୁତ କରେଣ୍ଟ କିଛି ଇସ୍ୟୁଜ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ କାମ କରିବ PSR ଅପସନାଲ ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖ that is enough okay ଅପସନାଲ ଇଟସେଲ୍ଫ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯଦି ତମେ ପଶିଗଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଜଣକାର ହୁଁ କାରଣ ନର୍ମାଲ IAS ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୋଇ ଇଏ ଥାଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ବହୁତ interest है and PSR optional very ଅପସନାଲ interesting ଟା ଅଛି ତେଣୁକରି ଯଦି ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ କିଏ ତାରି ଭିତରେ ବୁଲିବ ତେଣୁ ଯଦି ଦେଖ କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ ହୁଁ। ସେଟା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବ ଯେହେତୁ ତମକୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ପୋଲି କ୍ରାଇସିସ୍ ଚାଲିଛି ତମେ ଖାଲି ନର୍ମାଲି କହିଦେଲ ଯେହେତୁ ତମେ PSR ଅପସନାଲ ସୋ ମୁଁ ତମଠୁ ଆଶା କରିବି କି ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଟା ମୋର ସେଇ ଲେଭେଲ ଥିବ କି ଗୋଟେ PSR ଅପସନାଲ ପିଲା ମତେ ଆନ୍ସର ଦବ କି ମ୍ୟାମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋସ୍କର ଇସ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ପଲିସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ସେଲ୍ଫ ଜିଓପଲିଟିକ ୱାର୍ଡ ଟା ସଫିସିଏନ୍ସି ମୁଁ ହଁ କହିବି ହଁ ହେଲେ ତମ ପାଖରେ ଆସିବ ଯୋଉ ଜିଓପଲିଟିକ୍ସ ବେଳେ ୱାର୍ଡ ହଁ ଟା ସେଇଟା କ୍ଲିୟର ଅଛି ଆସିଲାନି ଆଉ ତମେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ମ୍ୟାମ୍ ସେଟା ୱାର୍ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି କରିଥାନ୍ତେ ଇନ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜିଂ ସିନାରିଓ ସିନାରିଓ ଅଫ ଜିଓପଲିଟିକ୍ସ କହି ତାପରେ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ଦେୟାର ଭେରିୟସ୍ ୱାର୍ସ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ହଉଛି ଏଇଟା କୋଉ ହଉଛି ୱାର୍ ଚାଲିଛି କନଭେନସନାଲ ୱାର୍ କି କଣ ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଦେଖିବ ମାନେ Convince- ମାନେ ଲାଇକ୍ ୱାର୍ ଆମର ଆଉ ହଉନି କି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଏଥିରେ ଯେତିକି ନ ଫୋକସ କରାହଉଛି ମାନେ ଇକୋନୋମିକ ସୈନିକ ଦି ଜଣ ହଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇକା ବନ୍ଧୁକ ହଁ, ସେ ହଁ, ୱାର ତ ହଉନି ନା ହଁ ଯେମିତି କୋଲ୍ଡ ୱାର ଟାଇପ ର ସିଚୁଏସନ ଯେମିତି କି କୋଲ୍ଡ ୱାର ଟାଇପ ର ନୁହେଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍ ହଉଛି ହଁ ମିସାଇଲ ଆଟାକ୍ ହଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇକୋନୋମି ଏଗୁଡାକୁ ଆମକୁ କେମିକାଲ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଯେମିତି ହଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଇକୋନୋମିକ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ମିଲିଟାରୀ ହେଇଲା ସେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଁ ଇକୋନୋମିକ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ତାର ଟ୍ୟାରିଫ ମାନେ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଟାରିଫ ଏଗୁଡା ସବୁ ହେଇଗଲା ସେ ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ତ PSR ଅପସନାଲ ଯୋଉ ତମେ ମତେ କହିଲ କେମିତି ମତେ ଲାଗିଲା କହିଲ ଜଷ୍ଟ ଲେମ୍ୟାନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ କହିଲ ୱାର ହଁ ଚାଲିଛି ଅଏଲ ବଢୁଛି କ୍ରାଇସିସ୍ PSR ଅପସନାଲ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ କହିବ କି ଏଇ ୱାର ଚାଲିଛି ୟୁଏସ ୟୁକ୍ରେନ ଭିତରେ ଏଇ ୱାର ଏ ସରି ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଭିତରେ ଏଇ ୱାର ଚାଲିଛି ତମର ଆଉ କୋଉ କୋଉ ପାର୍ଟରେ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଆଫ୍ରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ରେ ସୋମାଲିଆ ଆର୍ ୟୁ ଆୱାର ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ସୋମାଲିଆ ଇଥିଓପିଆ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ସ କଣ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାମ୍ So this is PSR optional means तुमको all over world रे को war चलছে सेटा आगे prepare करो मे भी first question एटा ही पारे ସେଇଟା କି କୁଆଡେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାଣିବ ଆମେ ଜାଣିନେ ହଁ ସେଟା ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିବ କି ତମ ଡ୍ରେସ୍ ଉପରକୁ ଯିବ କି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବ ତୁ ଅଲରେଡି ସର୍ଭିସ କରୁଛ ସେଠାକୁ ଯିବ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନ୍ସସ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପଡିନି ନାଇଁ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ସେନ୍ସସ୍ ଯଦି ଟିଚର ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ସେନ୍ସସ୍ ଇସ୍ୟୁ ସେନ୍ସସ୍ ଟାଣି ହେଇପାରେ ସେନ୍ସସ୍ ଯଦି ସେ ସବୁ ଚାଲିବ କିମ୍ବା ତମର ଏପଟେ ଅପସନାଲ ଆଡକୁ ଚାଲିବ ତେଣୁ ସବୁଗୁଡାକ देखिके ଯିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁଗୁଡାକ ଦେଖି ଯାଇଥିବ ଯଦି ଗୋଟେ ସର୍ଟନ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମରେ କହିପାରୁନ କିଛି ଦି ତିନିଟା ଆନ୍ସର କଲା କହିପାରିବୁ ସରି ସାର୍ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ରିକଲ୍ ରାଇଟ୍ don't take it as a negative okay negative point ହିସାବରେ ନିଅନି this is all build up କରିବ ତମର ହଁ ଯୋଉଟା କି real ଜାଣିବୁ ଯେ ନା picture ଇଏ ହବ ବ୍ଲକ୍ ମାରୁନି ହଁ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଯେତିକି ଆସୁଛି କହୁଛି ତାପରେ ସରି କହିଦେଲା ତାପରେ ସେ ଟପିକ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ହେଲା ବୁଝିଲେ ତ all the best ବଢିଆ ହବ ଦେଖିକି ଯିବା ହେଲା ଆମର ଲାକୁନା ରହୁଛି ଯୋଉ ତଳୁକୁ ଅନେଇ ଦଉଛି ହଁ ଅନେଇ ଦଉଛ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛ ତମ ଆନ୍ସରରେ ତମେ ତଳକୁ ଅନେଇ ଦଉଛ ହୁଁ ବୁଝିହେଲା ଡୋଣ୍ଟ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ଯାହା ଆସୁଛି ସେଇଆ କହିବ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ ତ ମାରୁନି ଯାହା ନାଇଁ ସେ ବ୍ଲଫ୍ କହୁଛି ନାଇଁ ବ୍ଲଫ୍ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ ନ ଆସୁଛି ତମେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଦଉଛ ସେଠି ଆମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ତମେ ବ୍ଲଫ୍ ମାରିଲ କିନ୍ତୁ ତମେ ମାରିନ ତମେ ଆନ୍ସର କହୁଛ ବଟ୍ ସେଠି ତମ ଭଏସ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ତମ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ବୁଝିହେଲା ତ ସେଇଟା ଉପରେ କାମ କର ହେଲା ସୋ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭଲ ଅଛି କିଛି ନା ଆଉ ଟିକେ ଏତେ ଟାଇମ ଅଛି ତ ଦେଖିକି ଯିବ ଆଜ୍ଞା ସୋ ୟୁର ନେମ୍ ତୃପ୍ତିମୟୀ ବେହେରା ତୃପ୍ତିମୟ ବେହେରା